उत्ते अज आम आदमी पार्टी की एक प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं कवर करने पहुंचे हो। मेरे नाल साडे पंजाब के हैल्थ मिनिस्टर चेतन सिंह जी जौड़े माजरा, उन्हां दे नाल बैठे ने सरदार हरजोत सिंह बैंस जी जिहड़े कि एजुकेशन मिनिस्टर ने, और खब्बे पासे हरभजन सिंह ईटीओ जी जिहड़े पावर ते PW मिनिस्टर ने, सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल जी पेंडू विकास ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। अज पंजाब सरकार नूं आम आदमी पार्टी की सरकार बने नूं लगभग पूरे 5 महीनों का समा हो चुकिया। अज 5 महीने पूरे हो चुके ने, क्योंकि 13 मार्च नूं सरकार 16 मार्च नूं सरकार जिहड़ी आ वो होंद विच आई सी, और उस तो बाद लगातार सरदार भगवंत सिंह मान जी पंजाब के बाहर मुख्यमंत्री पंजाबियों के हक में, पंजाब के लोगों के हक में लगातार बड़े इतिहासिक फैसले लै रहे हैं। क्योंकि मैनू मान साहब ने पंजाब का फाइनांस मिनिस्टर बनाया, एक्साइज एंड टैक्सेशन प्लानिंग मेरे को असी अपने अपने डिपार्टमेंट्स का रिपोर्ट कार्ड 5 महीनों के सरकार ने बड़े हुण तक किन्ने काम किए ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किन्ने हुण तक काम किए ने, उस संबंधी तुहाडे नाल चर्चा करांगे। सरकार आउण तो बाद जेकर मैं पंजाब के वित्त की गल करां, पंजाब के फाइनांस की गल करां, पंजाब उत्ते सब तो पहला मैं करजे की गल करूँगा। सरकार बनने तो बाद जिहड़ा प्रिंसीपल जिहड़ा करजा लिया है सीगा, उहदा प्रिंसीपल अमाउंट जिहड़ा मोड़िया सी 6349 करोड़ रुपया जिहड़ा असी वापस किया। इहदे नाल ही जिहड़ा इंटरस्ट सीगा, जिहड़ा ब्याज सीगा, वो 999 रुपए 6000 करोड़ रुपया, लगभग 6000 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा वो बीइंग इंटरस्ट जिहड़ा लोन लिया होया, करजा लिया होया, उहदा इंटरस्ट रीपे किया गया। सो कुल 12,339 करोड़ 12,339 करोड़ रुपये का जिहड़ा हैगा करजा ते प्रिंसीपल अमाउंट ते इंटरस्ट जिहड़ा हैगा वो पंजाब सरकार ने इन्हां 5 महीनों दे विच वापस किया गया, जिहड़ा कि सरकारां ने लिया होया सीगा। इसे तरह जिहड़ा डैट असी रेज किया, जिहड़ा असी करजा लिया वापस असी किया 12,339 करोड़ रुपया, करजा लिया सी 10,729 करोड़ रुपया। यानी कि करजे नालों जिन्ना करजा लिया उहदे नालों वध असी इन्हां 5 महीनों दे विच रीपे करता, वापस करता। और बड़ा मैनू दसदे बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार होयागा जिहड़े असी टीचे विदिन मिथे सीगे, इस बजट दे विच मिथे सीगे, वो टीचे जिहड़े असी लगभग उन्हां नूं मीट कर रहे हैं, वो टीचिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ कर रहे हैं। ਅਸੀਂ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 27% ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 27% ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ 24.15% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ GST ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਾ। 24.15% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5834 करोड़ रुपया जिहड़ा वो रिसीव होया सीगा। 2022 दे विच यही अप्रैल, मई, जून, जुलाई 7243 करोड़ रुपया जिहड़ा रिसीव किया गया। ग्रोथ किन्ने पैसों की हुई आ? 1409 करोड़ रुपए की जिहड़ी आ एक रिकॉर्ड वाधा इन्हां 5 महीनों च होयागा। यानी कि GST की कलैक्शन जिहड़ा टैक्स ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਗਾ, और 24.15% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਚੀਵ कर चुके हैं, जबकि ਅਸੀਂ 27% का
27% ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ पंजाब विधान सभा के अंदर पंजाब सरकार वालों बजट पेश होया सीगा तो उस समय असीं 27% का जिक्र किया सीगा। साडे टारगेट सीगा वो 27% आ, पर लेकिन हजे तो क्योंकि तुहानूं सारिआं नूं पता गा हजे फैसटीवल सीजन आने नेगे, हजे लोगों ने होर खरीदो फरोख्त करनी आ, हजे लोगों ने होर इन्वेस्ट करना गा, जो पीक सीजन आ वो हजे आया नहीं, पर लेकिन असीं उस तो पहला मिथे टारगेट के बिल्कुल नेड़े आगे कि 27 चों असीं 24% जिहड़ा वो प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह दूजा जिहड़ा बड़ा कंपोनेंट सीगा, जिहड़ा बड़ा टैक्स रिसीव करने वाला कंपोनेंट सीगा, जिहड़ा रेवेन्यू कलैक्ट करने वाला कंपोनेंट सीगा, वो सी पंजाब दी एक्साइज पॉलिसी, पंजाब दा एक्साइज डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट दे विच असीं जिहड़ा टारगेट फिक्स कीता सीगा वो 56% दा टारगेट फिक्स कीता सी बजट एस्टीमेट जदों असीं कीता सीगा, और उहदे विच असीं 43.47% 43.47% का जिहड़ा हुण तक असीं वाधा रिकॉर्ड कर चुके हैं, वाधा हो चुकिया गा। यही जे मैं फिगर पिछे जावां 2021 की मैं गल करां, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त की गल करां तो लगभग 2166 करोड़ रुपया 2021 दे विच पुरानी सरकार नूं प्राप्त होया सीगा, और साडी सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह जिहड़ा टारगेट आ 2022 दे विच जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त दे विच जिहड़ा हैगा 3108 करोड़ रुपये का जिहड़ा हैगा मालीआ हुण तक रेवेन्यू साइड तो वो असीं वसूल किया गया। लगभग जिहड़ी ग्रोथ हुई हैगी वो 941 करोड़ रुपए की हुई आ, यानी कुल ला लीए आपां 43.47% का एक बड़ा रिकॉर्ड इजाफा जिहड़ा वो साडी नवीं एक्साइज की पॉलिसी आने के कारण होयागा। नहीं पहला लगभग 15-20 साल तो एक प्रकार की पॉलिसी चली आ रही सी, और शराब दे विच कुछ जिहड़े शराब के माफिया से लोग उन्हां दा दबदबा सीगा, उस दबदबे नूं उस माफिए नूं बुरी तरह पंजाब चों तहस नहस करके खत्म करके पहली बार होया कि पिछले साल के मुकाबले एज कंपेयर टू लास्ट ईयर असी 47% का रिकॉर्ड वाधा किया गया। और इस तरह जे मैं गल करा कि सेंटर दे तो सानू कितना आएगा, सानू जिहड़ियां सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमां नेगियां, जिहड़ियां गौरमेंट ऑफ इंडिया दी स्कीमां नेगियां, उहदे विचों सानू 703 करोड़ रुपए जिहड़े हैगे ने वो सानू सेंटर स्पॉन्स स्कीमां तो सानू प्राप्त होए नेगे। और इस तरह जे मैं डिपार्ट वाइज थोड़ा जिहा डिपार्टमेंटां की गल करूँ, क्योंकि सारे डिपार्टमेंटां का डाटा बहुत बड़ा गा, जे मैं लगभग 10 डिपार्टमेंटां का तुहाडे नाल डाटा शेयर करना चाहूँगा। कोआपरेशन जिन्होंने अजकल साडे मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी कोआपरेशन महकमा देख रहे हैं, उन्होंने योग अगवाई दे विच असीं हुण तक जिहड़ा नवार्ड आ उहदा लोन पे करन दे लई, नवार्ड बैंक का लोन पे करन दे लई कोआपरेशन जिहड़ा बैंक आ उहनूं 525 करोड़ रुपये 525 करोड़ रुपये एक बार दे चुके हैं। और इस तरह जिहड़े उन्हां दे एम्पलाइज सीगे, जिहड़े रिटायर्ड मुलाजम सीगे बैंक दे, जिन्हां दी लिटिगेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची सी, और पुरानी सरकार बुरी तरह हार चुकी सी सुप्रीम कोर्ट दे विच, और मुलाजम जिहड़े सीगे वो संघर्ष के राह सीगे, उन्हां नूं भी पहली बार होयागा कि सरकार ने 188 करोड़ रुपए की राहत जिहड़ी आ सी वो पंजाब सरकार ने उन्हां मुलाजमां नूं दित्ती आ। इस तरह जिहड़े शुगर केन फार्मर सीगे, फार्मर का सहकारी बैंकों का गन्ने का बकाया जिहड़ा पिया सी पेंडिंग पिया सी, पहली बार होयागा कि असीं 200 करोड़ रुपए की 200 करोड़ रुपए जिहड़ा हैगा उहदी पेमेंट जिहड़ी आ वो किसानां नूं हो चुकी आ, सरकार वालों जा चुकी आ। इस तरह फूड सप्लाई डिपार्टमेंट दे विच पनसप नूं बेल आउट करन दे लई, पनसप नूं जिहड़ा हैगा उस घाटे चों कढण दे लई असीं 350 करोड़ रुपए दे विचों 100 करोड़ रुपया जिहड़ा वो रिलीज़ कर चुके हैं। इस तरह एग्रीकल्चर फार्मर की वैलफेयर के लिए
ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ रुपए ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 66.56 ਕਰੋੜ रुपए ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ रुपए ਰੱਖਿਆ। ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ 15,845 ਕਰੋੜ रुपए। 845 ਕਰੋੜ रुपए ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5341 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 25.75% ਦੀ यानी 25% तो उपर जिन्ना असी साडा बजट रखा गया वो जारी कर चुके हैं। इस तरह जिहड़ियां होर स्कीमां नेगियां सारियां दे विच असी हुण तक लगभग पंजाब सरकार ने जिन्ना असी आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार ने जिहड़ा पहला बजट एस्टीमेट किया सी, जिहड़ा पहला बजट पंजाब की विधान सभा के अंदर रखिया सीगा, उस बजट के विचों 35.06% 35% का पैसे जिहड़े असीं रिलीज़ कर चुके हैं विदिन 5 मंथ्स। 5 महीनों के 5 महीनों के असीं 35% तो उपर 35% तो उपर जिहड़ा असीं अपनी राशि जिहड़ी आ वो ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंटां नूं जारी कर चुके हैं। नहीं पहला की हुंदा सीगा कि इहदे रवाइज चले जाते सीगे ਜਾਂ ਜਦੋਂ साल का अंत होना हुंदा सी उस समय डिपार्टमेंट के ड्यूज क्लीयर किए जाते सीगे, पर लेकिन एक बड़ा फैसला करते हुए ये जिहड़ा हुण तक 35.6% का जिहड़ा सी अपना रिलीज़ पैसे कर चुके हैं। सो मेरा कहने का भाव आ सरकार जिहड़ी आ वो लगातार जिन्ना बजट रखिया सी उस बजटीमेट के जिन्ने भी एस्टीमेट असीं लाए सीगे, चाहे रेवन्यू रसीट की गल सी कि पैसा कित्थों कित्थों आना गा, चाहे एक्सपेंडिचर की गल सी पैसा कित्थे कित्थे खर्चना गा, किहड़ियां स्कीमां ते खर्च करना गा, वो सारियां स्कीमां दे पैसा जिहड़ा सी वो कंटीन्यूसली जिहड़ा पे कर रही है सरकार। और दूजे पासे जिहड़ी वड्डी मैनूं ये दसदिआं खुशी हो रही है कि जिहड़ा टारगेट असीं मिथया सी, चाहे वो एक्साइज दा सी चाहे वो GST दा सीगा, वो असीं लगातार ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ सारे सत्कारयोग पत्रकार भाई साहब और साढ़े सत्कारयोग मंत्री साहबान चीमा साहब, PTO साहब, धालीवाल साहब, बैं साहब, अज असी पिछले 5 महीनों सेहत दे विच जो कुछ किया है, साढ़े पंजाब के मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान उन्होंने पंजाब प्रति जो दर्द रखा उसनूं देखते हुए कल ही जिस तरह तुहानूं सारिआं नूं पता ही है 15 अगस्त से साडे पंजाब के मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान ने 75 मुहल्ला क्लीनिक आम आदमी क्लीनिक जिहड़े पंजाब के लोगों नूं सुपुर्द करन दा जिहड़ा ऐलान कीता सी, पर साडे मुख मंत्री साहबान ने 15 अगस्त से 100 आम आदमी क्लीनिक ने जिहड़े वो शुरू होए ने। असीं 75 का कमिटमेंट कीता सी पर 100 शुरू होए ने। सो इस करके 25 उस तो वध के जिहड़े पंजाब के लोगों नूं ये जिहड़े आम आदमी क्लीनिक ने वो दिते गए। साडा अगले आने वाले 5 सालों के विच असीं जो कुछ करन जा रहे हैं, अगले 5 साल कपूरथला ते हुशियारपुर विखे 2 कालज शुरू करने की तजवीज़ है जिसनों भारत सरकार ने प्रवानगी दे दी है। इस 60-40 हरेक विच 325 करोड़ रुपए के 2 कालजां लई 50-50 करोड़ रुपए जिहड़ा प्राप्त होए हैं ते इन्हां दे टेंडर भी किए जा चुके हैं। संगरूर विखे मैडिकल कालज जिहड़ा राज वालों पंजाब सरकार वालों स्थापित किया जा रहा है,
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 137.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 439.53 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 521.87 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 593.53 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ 1033 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67,968 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 65,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 81,562 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਅਤੇ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ 52 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ PSC ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ PHC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਨਵੇਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ, 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜ ਵਿਖੇ, 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ, ਸੈਂਟਰ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, 31 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲੋਪੋਕੇ ਬੇਰਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 31 ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ETP ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 10 ਨਵੇਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਗਰਾਓਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਕੋਦਰ, ਸਮਰਾਲਾ, ਖੰਨਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਤਪਾ, ਫਲੌਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਔਰ 14 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਗੁਨਿਆਣਾ, ਭਗਤਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਨਥਾਣਾ, ਜੈਤੋਂ, ਸਦੀਕ, ਮਮਦੋਟ, ਮੱਖੋ, ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਢੂਡੀਕੇ, ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਨ, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਵਿਖੇ ETP ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 75 ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ 100 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ 96% ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ 83% ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 98% ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ 85%। 15 ਤੋਂ 18 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ 78% ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 59% ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ 75% ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ 51%। ਬਾਕੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਉਹ 11,000 ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ।
थोड़ा चेंज कर लो, इंटरचेंज कर ਇੱਧਰ ਆ आ जाओ आ जाओ चेयर चेंज कर लो माइक सारे उधर प्रॉब्लम नहीं है आ ਜੀ जाओ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ आ ਆ जाओ कोई गल नहीं। आज ऊपर ही आ जाओ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਕੂਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਮੋਬਾਈਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 2829 ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਜੀ। 2829 2829 ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2900 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆંકੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 16/3 ਤੋਂ ਆંકੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਜੀ 2088। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2100 ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਚੇਂਜ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ASP ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਡਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਥਰੋਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਕਿ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਖਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜੈਮਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ, ਬੇਸਿਲ, ECIL, ਕਿਉਂਕਿ ESIL ਇਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੈਮਰਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, BSNL, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ।
26,000 ਦੇ 26,000 कैदियां दे के केड़ा नशा करते। सिर्फ इन्ना ही नहीं, उस तो बाद एक पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, दुनिया की बेस्ट एक NGO है जो नशे ते काम करती है, जिसका नाम है नारकोटिक्स एनालिसिस। नारकोटिक एनालिसिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क ऑन ड्रग अब्यूज। नारकोटिक एनालिसिस दे नाल गल करके पंजाब दीआं जेलां ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 2600 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡਰਗ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਰਵੇ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾय students from Punjab University, researchers from Punjabi University, Punjab University and ISB Mohali। ISB Mohali, PU ਤੇ Punjabi University ਦੇ researchers ਤੇ students ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੇ, researchers monitor ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮਾੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਦ ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਮਾਲ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ। DSRs, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੱਡਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DSR ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ NGT ਤੇ ਸੀਆ ਵਰਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾਲੀ DSR ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ DSR ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ DSR ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ EC ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ FIRs ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 328 FIRs ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 89 ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਨੂੰ R ਨੋਟਿਸ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ R ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 89 ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਰਵਡ ਵਿਦ R ਨੋਟਿਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕ੍ਰਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸ਼ੋਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ,
ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਹੈਡ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਫੋਰਫੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕਿ 100% ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਆਈ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ 90% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, 2.5 ਗੁਣਾ। ਜਿਹੜੀ 10% ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ IIT ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇ। ਉਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਜੀ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ, ਚੰਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। CSR ਰੇਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਡਰੇਨੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਸ ਤੇ ਕਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,123 ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 12,822, ਮਿਡਲ 2,648, ਹਾਈ ਸਕੂਲ 1,648 ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 1,934 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 19,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖੀਏ।
ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 90% ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਚਰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਰਾਂਡਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ 19100, ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਰਵੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੀ, A B C D। A ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਊਗੀ, D ਕੈਟਾਗਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ AC ਲੱਗੇ ਹੋਣ। A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਹੋਣ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਗੇਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੋਣ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੋਣ, ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ, ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10% ਸਕੂਲ ਵੀ A ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 1200 ਸਕੂਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 1200 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। 1200 ਸਕੂਲ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਵੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ 75 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 100 ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। These schools of eminence will be as good as any private school. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ UK ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ IIM ਨਾਗਪੁਰ, IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੀਚਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, 400 ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੋ ਟੀਚਰਲੈਸ ਨੇ, 1600 ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੀ 6635 ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4100 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 20000 ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਜਿਹਦੇ 10,000 ਦਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, 10,000 ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੂਕੇਟ ਸਟਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ETO, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਵਰ
ਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ PWD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5629 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। 5629 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 1278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 31/12/2021 ਤੱਕ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2996 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 18137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ VDS ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰ BHP ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ 4750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ BHP ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 1,59,000 ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਸੀਗੀ ਕਰਮਵਾ 33% 36% ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 14207 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13431 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ 7100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 8500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੋ ਅਨਐਲੋਕੇਟਡ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਲਗਭਗ 13% ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ 13% ਵਾਧੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਫੀ ਕੰਜੈਸਟਡ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ 7.5-8 ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲਸ ਨਵੇਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਜੈਸਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਲਗਭਗ 47 ਮੋਨੋਪੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PSPCL ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਨੀਵੇਅਰ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ 284 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ LDC, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31/7/22 ਨੂੰ 284 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 86 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 31/7/22 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 776 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ JE ਕਲਰਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1690 ਹੋਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। PSTCL ਦੇ ਵਿੱਚ 727 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ASSA ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ 7,75,000 ਰੋਡਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 3686 ਆ, ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ 1133 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਡਸ ਨੇ 1826 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਡਸ ਨੇ 5022 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਨੇ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ PWD ਦੇ ਕੋਲ 32,890 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ 31,000 ਲਗਭਗ 32,000 ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਡਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ 13 ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਨ ਰੋਡ 5054 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 124 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਰੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਭਗ 100 ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਇਹ PWD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ 7.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। PWD ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 210 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ PWD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 78 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ PPSC ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ PWD ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ 3 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਡਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 9053 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਤਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ 4 ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ, BDO, ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ JE ਵਗੈਰਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 13000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਤਕਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਓਪਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸਲਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ਏਕੜ ਆ, ਬੋਲੀ 13 ਏਕੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 7 ਏਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ, ਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਭੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 50,000 ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ 7000 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਫੋਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜੇ ਖਾਤੇ ਫੋਲੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂਗੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਥੱਲੇ ਫਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਣਾ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 18 ਫੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 11 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, 18 ਫੁੱਟ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ 18 ਫੁੱਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 11 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 2-3 ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 97% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। 2-3% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਵੱਲ, ਨਰਮੇ ਵੱਲ ਤੇ ਗੰਨੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1500 ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗਰਦੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ 260 ਕੇ 62 ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 350 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਬਸੋਂ ਪੜਿਆ ਬਾਸਮਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ 6 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 6 ਨਕਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। 6 ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਬਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਕਮਾ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ